നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടത് integrals of the type integral 0 to 2 pi, a function of sin theta, cos theta, d theta, and how to evaluate such integrals using complex integration, that is contour integration. So the method we suggest is to replace z by e raised to I theta, so that you can write cos theta as cos theta as z plus 1 by z divided by 2. Screen കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? And sin theta equal to z minus 1 by z divided by 2i. And d theta can be replaced by dz by iz. And yesterday we have seen the limit from 0 to 2 pi is important, because otherwise we won't be getting a closed contour. So z is equal to e raised to I theta is the path along the unit circle, and if theta varies from 0 to 2 pi, you will be getting a closed contour. And in simple closed curves, you can apply residue theorem. But if you take some other limit for theta, the curve we will be getting will not be closed, so that you will not be able to apply residue theorem. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലിമിറ്റ് 0 to pi ആണ് ലിമിറ്റ് വരുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ സം കേസസ് യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദിസ് limit from 0 to pi to 0 to 2 pi by inspecting the integrand function. And I hope you remember this result. Integral 0 to 2a f of x dx will be equal to twice integral 0 to a f of x dx, provided, what is the condition? f of minus a equal to f of a. No, അത് integral minus a to a ആണ്. Integral minus a to a of an odd function is twice integral 0 to a. ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് integral minus a to a അല്ല, 0 to 2a ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Provided, ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? f of 2a minus x is equal to f of x. Okay, so if f of 2a minus x is f of x, then you can say integral 0 to 2a f of x dx is equal to twice integral 0 to a f of x dx. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന integrand function is f of theta equal to 1 by a plus b cos theta. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ 0 to pi തന്നിരിക്കുന്നത് 0 to 2 pi ആക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ f of 2 pi minus theta കൊടുത്തു നോക്കി. So what is f of 2 pi minus theta? That is equal to 1 by a plus b into 2 pi cos 2 pi minus a plus b into cos 2 pi minus theta. And cos 2 pi minus theta is equal to Cos theta. This is equal to cos theta. So you can write this is 1 by a plus b cos theta, which is equal to f of theta. Right? So f of 2 pi minus theta is equal to f of theta. Hence you can apply this result. F of 2a minus x is equal to f of x. So you can say integral 0 to 2 pi f of theta d theta will be equal to twice integral 0 to pi f of theta d theta. So if you evaluate the left side, നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് integral 0 to pi f of theta d theta ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. But if you find integral 0 to 2 pi f of theta d theta, just divide by 2, you will arrive at the required result. അപ്പോൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക്
ഇന്റഗ്രൽ 0 to pi നെ 1/2 into ഇന്റഗ്രൽ 0 to 2 pi എന്ന് എഴുതാം. എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും പറ്റില്ല ഈ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ. സോ ഇവിടെ നമുക്കത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ 0 to 2 pi കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. എന്താണ്? അക്ഷയ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡന്റിന് കയറാൻ പറ്റില്ല. Okay. So we will evaluate integral 0 to 2 pi d theta divided by a plus b cos theta, and the condition given is mod a is greater than b. Sorry, a is greater than mod b. And to evaluate this function, this integral, limit ഇപ്പോൾ 0 to 2 pi ആയി നമുക്ക് കോണ്ടൂർ integration apply ചെയ്യാം. So we substitute z is equal to e raised to I theta. Then നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് ഇന്റഗ്രലിൽ വേണ്ടത് cos theta ആണ്. So cos theta can be written as, what is cos theta? ഇങ്ങനെ cos theta നെ നമ്മൾ z plus 1 by z divided by 2. And d theta is replaced by dz divided by iz. So this integral becomes integral 0 to 2 pi ke പകരം z is equal to e raised to I theta traces the unit circle mod z equal to 1. Okay, as theta varies from 0 to 2 pi. So integral, we get closed integral over C d1 by a plus b into cos theta is z plus 1 by z divided by 2, and d theta is dz divided by iz. So we can write this. ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഇനി നമ്മുടെ കോണ്ടൂർ ഇന്റഗ്രേഷൻ റെസിഡ്യൂ തിയറം വെച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഫംഗ്ഷനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. സോ 2നെ നമുക്ക് LCM ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2a plus b into z plus 1 by z, and this 2 will go to the numerator. We get dz by iz. വീണ്ടും ഇവിടെ z-നെ LCM ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ we get this as integral over c 1 by 2az plus bz square plus b divided by z, and in the numerator we have 2 dz divided by iz. ശരിയല്ലേ? z-നെ LCM ആക്കി എടുത്തു. സോ 2az plus b into z square plus b whole divided by z. So z cancel ചെയ്ത് കളയാം നമുക്ക്. Right? The constant 2 by I can be taken outside the integral, and we are now going to evaluate integral over c 1 by, ഞാൻ highest degree term ആദ്യം എഴുതാണ്, bz square plus 2az plus b dz. Okay. Now to evaluate this integral, ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ പറയണേ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തിരിച്ചു പോയിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണോ കിട്ടിയത്? ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സിംഗുലർ പോയിന്റ്സ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് we equate the denominator to 0, bz square plus 2az plus b equal to 0. So z is equal to minus 2a plus or minus root of b square is 4a square minus 4ab is 4b into b, this divided by 2. Now from this term you may take 4 outside, so it becomes 2, and 2 can be cancelled with the 2 in the denominator. So we get minus a plus or minus root of z equal divided by 2b. Okay, 2b is there.
2b. So 2 നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് എ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ട് സിംഗിൾ ഇതല്ലേ കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, മാറ്റട്ടെ അടുത്ത ഇതിലേക്ക്. So the two singular points we get is alpha equal to minus a plus root of a square minus b square by b and beta equal to minus a minus root of a square minus b square divided by b. And we want to locate the singular points which lie within C. അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ഇതാണ്, എ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മോഡ് ബി. എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മോഡ് ബി ആകുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി എ ഇസ് പോസിറ്റീവ്. എ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം മോഡ് ബിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആൽഫയിലും ബീറ്റയിലും രണ്ട് സിംഗുലർ പോയിന്റ്സ് കിട്ടി. ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ കോണ്ടൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കണമെന്ന് നോക്കണം. സോ ഏതാ ഉള്ളിൽ കിടക്കാം? A is greater than mod B, so obviously A by mod B is greater than 1. And A square minus B square is positive. ഏതാ ആൽഫയിലും ബീറ്റയിലും ഏതാണ്? ആൽഫ കോണ്ടൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കും. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ബിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അല്ലേ? ഐ മീൻ ദ ആബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ. ഇതിന്റെ മോഡുലസ് വാല്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ ബൈ ബി തന്നെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണ്. ഇത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു റിയൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ടൈപ്പ് ഇവിടെ -3, ഇവിടെ ഒരു റിയൽ നമ്പർ, അത് എത്ര ചെറുതായിക്കോട്ടെ യു ഹാവ് എ റിയൽ നമ്പർ ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ സേ 2 2 എക്സെട്ര. ദെൻ ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എനേക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂ ആണെന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ്, എ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മോഡ് ബി. അപ്പൊ ബി എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ നെഗറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു 2 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എ ഇസ് മോർ ദാൻ മോഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ആവാം -2 ആവാം. റൈറ്റ്, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്തായാലും ഒബ്വിയസ്ലി മോഡ് ബീറ്റ ഇസ് മോർ ദാൻ 1. ശരിയല്ലേ? എ ബൈ ബി മോർ ദാൻ 1 ആണ്. പിന്നെയും നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊരു ഒരു വാല്യൂ കുറയ്ക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ വീണ്ടും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മോഡ് ബീറ്റ ഇസ് മോർ ദാൻ 1. ഇനി നമുക്കറിയാവുന്നത് ഈ ആൽഫയും ബീറ്റയും നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിച്ചേ? ബി സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2az പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു 0ന്റെ റൂട്ട്സ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആൽഫയും ബീറ്റയും ഉപയോഗിച്ചതിന് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബി ഇൻറ്റു സെഡ് മൈനസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു സെഡ് മൈനസ് ബീറ്റ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ? ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം, സാധാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. രണ്ട് റൂട്ട്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് as സെഡ് മൈനസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു സെഡ് മൈനസ് ബീറ്റ. അത് എഴുതുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടേമിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 1 ആണെങ്കിലാണ് അങ്ങനെ എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ സെഡ് സ്ക്വയറിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ബി ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും എഗ്രി ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷനെ ബി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് എഗ്രി ചെയ്യില്ല. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ബി സെഡ് സ്ക്വയർ കിട്ടും, റൈറ്റ് സൈഡിൽ സെഡ് സ്ക്വയർ കിട്ടും. സോ എന്താണോ ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടേമിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. So if you compare the constants, what we get is b equal to ഇവിടെ alpha into beta വരും,
സോ ബി ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് കിട്ടും. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ കോൺസ്റ്റന്റ് ബി ആണ്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബി ആൽഫ ബീറ്റ, വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ആൽഫ ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ മോഡ് ബീറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആയതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 കിട്ടണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോഡ് ആൽഫ is 1 by mod beta, and as mod beta is greater than 1, 1 by mod beta will be less than 1. So mod alpha is less than 1, mod beta is more than 1. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആൽഫ lies inside C and beta lies outside C. സി എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. അപ്പോൾ മോഡ് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു 1 കിടക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ കിടക്കണമെങ്കിൽ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ 1 ആവണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ബീറ്റയുടെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ മോർ ദാൻ 1 ആണ്. സോ ഇറ്റ് ലൈസ് ഔട്ട് സൈഡ് ആൻഡ് മോഡ് ആൽഫ ഇസ് ലെസ് ദാൻ 1. സോ ആൽഫ ലൈസ് ഇൻസൈഡ് സി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത് ആൽഫയിലത്തെ മാത്രം റെസിഡ്യൂ ആണ്. പറയൂ. ഇതൊന്നും കൂടി അറിയോ ആൽഫയും ബീറ്റയും? നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആൽഫയും ബീറ്റയും കിട്ടിയത് മനസ്സിലായല്ലോ? മനസ്സിലായി. അപ്പോ തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനാണ് എ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മോഡ് ബി എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മോഡ് ബി ആണെങ്കിൽ എ ബൈ മോഡ് ബി വിൽ ബി മോർ ദാൻ 1 അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് മൈനസ് എ ബൈ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേം വരുന്നത്. മൈനസ് root of a square minus b square by b. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ തന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമിന്റെ തന്നെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ മോർ ദാൻ 1 ആണ്. എ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മോഡേന്ന് എഴുതാത്തത്. കാരണം മോഡ് ബി പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറിനേക്കാളും വലുതായിട്ട് വരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എ ബൈ ബി തന്നെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ മോർ ദാൻ 1 ആണ്. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിയൽ വാല്യൂ. അതാണ് ടീച്ചർ ഇവിടെ എഴുതിയത്. എയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പോ ബി എന്ന് പറയുന്നത് 2 എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എക്ക് പകരം എടുത്തത് 3 ആണ്. ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുത്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ എക്ക് 3 കൊടുത്തു, ബിക്ക് 2 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 3 മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല, അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് റിയൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ 0.22 എന്ന് ഞാൻ വെറുതെ കൊടുത്തൊരു വാല്യൂ. അപ്പൊ ഇതെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മോഡുലസ് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ മോഡുലസ് വാല്യൂ ആണ് ന്യൂമറേറ്ററിനേക്കാളും കുറവായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും മോർ ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ തന്നെ മോർ ദാൻ 1 ആണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ലെസ് വരണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ -3യുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാന്ന് വെക്കാം. സോ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഇപ്പോ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ 2.2 ഒക്കെ വന്നെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കണേ? മോളിലത്തെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ കുറയാ ചെയ്യാം. ഇവിടെ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് മോളിലത്തെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എയുടെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂവിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും. ഇവിടെ എയുടെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂവിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ടാ. ഓക്കെ, ബീറ്റയുടെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എന്തായാലും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണ്. ആൽഫയും ബീറ്റയും റൂട്ട്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ബി സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2az പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോളിനോമിയലിനെ നമുക്ക് z മൈനസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു z മൈനസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് z സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ബി അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്തത് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ എല്ലാ ടേമും ഈക്വൽ ആവണം. അപ്പോൾ ഞാൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം മാത്രമാണ് എടുത്തത്. കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ബി ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ, റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബി ഇൻറ്റു ആൽഫ ഇൻറ്റു ബീറ്റ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ബീനെയും ബീനെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആൽഫ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു 1 കിട്ടും. ആൽഫ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു 1 ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ആൽഫ ആസ് 1 ബൈ ബീറ്റ. ഇപ്പൊ മോഡുലസ് വാല്യൂ എടുത്ത് എഴുതിയത് മോഡ് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ മോഡുലസ് വാല്യൂ ഓഫ് ബീറ്റ. പക്ഷേ മോഡ് ബീറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണ്. മോഡ് ബീറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആവുമ്പോൾ 1 ബൈ മോഡ് ബീറ്റ വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ 1. സോ മോഡ് ആൽഫ ഇസ് ലെസ് ദാൻ 1. മോഡ് ആൽഫ ലെസ് ദാൻ 1 ആയതുകൊണ്ട് യൂണിറ്റ് സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ആൽഫ കിടക്കുന്നത്.
മോഡ് ബീറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആയതുകൊണ്ട് യൂണിറ്റ് സർക്കിളിന്റെ പുറത്തായിരിക്കും ബീറ്റ കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? Okay, miss. ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാ സംശയം വന്നതെന്ന് ചോദിക്കാം. ഏത് സ്റ്റെപ്പിലാണ് സംശയം വന്നത്? Clear ആയി miss. Okay. Clear ആയിന്ന് ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കിടക്കണ കോണ്ടൂറിൽ മാത്രം നമ്മൾ റെസിഡ്യൂ കാണാനായിട്ട് പോവാണ്. സോ we proceed to find residue of f of z at alpha. For random simple poles ആയതുകൊണ്ട് you can write the residue as limit z tends to alpha z minus alpha into f of z. So which is equal to limit z tends to alpha z minus alpha into f of z is 1 by b into z minus alpha into z minus beta. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണു, നമ്മൾ z minus alpha into z minus beta എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ റെസിഡ്യൂ ഒക്കെ മാറിപ്പോവും. അപ്പൊ ഈ കോഎഫിഷ്യന്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണം എഴുതാനായിട്ട്, ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് എഴുതാനായിട്ട്. So you can cancel the z minus alpha and applying the limit we get 1 by b into alpha minus beta. So what is alpha minus beta? ഇതാണ് ആൽഫ, ഇതാണ് ബീറ്റ. അപ്പൊ ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ എന്ത് കിട്ടും? ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു റൂട്ട് a square minus b 2 square root by a square minus b square divided by b. So let us substitute it here. 2 into root of a square minus b square. I'm sorry. 1 by b into 2 root a square minus b square divided by b. So b cancel the whole. And hence you can write integral over c dz divided by bz square plus 2az plus b equal to 2 pi I into sum of residues within c. ഞാനിത് എല്ലാ പ്രാവശ്യം എഴുതുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 മാർക്ക് കിട്ടും, റെസിഡ്യൂ തിയറം അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ തെറ്റിയാലും അതിൻ്റെ മാർക്ക് അവിടെ കിടന്നോട്ടെ. So we get 2 pi I into, we have just one singular point within c and the residue there is 1 by 2 root a square minus b square. And നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തപ്പോൾ പുറത്തൊരു ടേം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്റഗ്രൽ 0 to 2 pi d theta by, ഇവിടെ ഒരു 2 by I എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ഉണ്ടായിരുന്നു, റൈറ്റ്? അതിനെ എടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ, അപ്പൊ അതും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. സോ വി ഗെറ്റ് integral 0 to 2 pi d theta divided by a plus b cos theta equal to 2 by I into 2 pi I into 1 by 2 root a square minus b square. So you may cancel 2 and I. അപ്പോൾ ഇത് integral 0 to 2 pi ആയിട്ടുള്ളൂ. Now നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എഴുതാം. integral 0 to pi d theta divided by a plus b cos theta equal to, ഇതിനപ്പോൾ 2 integral 0 to 2 pi ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So divide that by 2. We get 1 by 2 into 2 pi by root of a square minus b square, and we get the answer as pi by root of a square minus b square. Now this is a favorite question of examiners, and ഇവിടെ നമ്മളിത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മിക്കവാറും ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഈ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂസ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ടായിരിക്കും തരണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം. ആൻഡ്
നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ കാര്യം ഇതാണ്. ഇതിനെ 0 to pi തന്നിരിക്കുന്നതിനെ 0 to 2pi മാറ്റാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് f of theta എഴുതി ഇന്റഗ്രൽ ഫംഗ്ഷൻ. Then we checked whether f of 2pi minus theta is equal to f of theta. So here that condition is satisfied. So you can change integral 0 to pi as 1 by 2 into integral 0 to 2pi. And why we need this is to get a closed contour. So we proceed to find integral 0 to 2pi f of theta d theta. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ട സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തു. z equal to e raised to I theta കൊടുത്തു. We replace d cos theta, change this into a function of theta. Sorry, function of z, and the contour now was the unit circle. Then we proceed to find the singular points of this function, and we get two singular points. And next we check which of these singular points lies within the contour. So we see among these alpha lies inside, beta lies outside, and we proceed to find this residue at the singular point which is within C. So we just find the residue at alpha. After getting the residue at alpha, apply residue theorem to evaluate the integral. Then നമ്മൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇതിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ചേഞ്ചസും ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് we write the final answer integral 0 to pi d theta divided by a plus b cos theta as pi by root of a square minus b square. Okay. അപ്പോൾ ഇന്റഗ്രൽ 0 to ഈ ടൈപ്പിൽ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ 0 to pi ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം. സോ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഇൻടു 0 to 2pi. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. സംശയമില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. Integral 0 to pi a d theta divided by a square plus sin square theta, where a is positive. So in this question, ഞാനിതിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു കാര്യം, സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ കൊടുക്കാനായിട്ട് സൈൻ തീറ്റയ്ക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നേക്കാളും എളുപ്പമാവുക. റൈറ്റ്, സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ആസ് 1 minus cos 2 theta by 2. ഓക്കെ, തന്നെയല്ലേ ഞാൻ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ? a square plus sin square theta. സ്ക്വയർ ചെയ്ത് z പ്ലസ് 1/z എടുത്ത് സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നേക്കാളും എളുപ്പം ഇത് ചെയ്യാനായിരിക്കും. ആൻഡ് നമുക്കറിയാം z നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് e raised to I theta ആണ്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി z സ്ക്വയർ? z square is e raised to I2 theta. e raised to I2 theta. So you can write 1 by z square as e raised to minus I2 theta. അല്ലേ? അപ്പോൾ cos 2 theta എഴുതാനായിട്ട് z square plus 1 by z square by 2 ഇത് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ sin 2 theta നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരാൻ സാധ്യതയില്ല. sin 2 theta എഴുതേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ you can write it as z square minus 1 by z square divided by 2y. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതാം. കോസിലെ ഫംഗ്ഷൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 0 to 2pi ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമുണ്ട്. കാരണം കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷന്
fourth quadrant sign change ഒന്നുമില്ല. So you can write this integral as integral 0 to pi a d theta divided by a square plus 1 minus cos 2 theta divided by 2. So that is equal to integral 0 to pi 2a d theta divided by 2a square plus 1 minus cos 2 theta. So we get integral is as 1 by 2. For sine function ayathukonde 2 pi minus theta will be 2 theta itself. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 by 2 into integral 0 to 2 pi 2a d theta divided by ഇവിടെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കാം f of 2 pi minus theta equal to f of theta. 2a square plus 1 minus z square plus 1 by z square divided by 2. Okay, now simplify this function and find the integral. ഞാൻ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റിലെ ഒരു വർക്ക്ഡ് ഔട്ട് പ്രോബ്ലം ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിട്ടത് ചെയ്യാം. എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടല്ല കേട്ടോ, സമയം കളയണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇതിൽ കുറേ വർക്ക്ഡ് ഔട്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്, ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത്. സോ ട്രൈ ടു ഡു ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്, ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രോപ്പർ ആവുക, രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ കോണ്ടൂറിന്റെ നേരത്തെ ചോദിച്ച പോലെ ആൽഫ ഉള്ളിൽ ബീറ്റ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണില്ലേ, അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് ഇതിൽ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഡ് ഔട്ട് ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൊടുക്കണേന്നുള്ളത്, ഉള്ളിലുള്ളത് പുറത്തുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് നോക്കാം. രണ്ടാമത്തത് ആലോചിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി കോഎഫിഷ്യന്റിന്റെ പവറിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ 10 ക്വസ്റ്റ്യനോളം ഇതിൽ വർക്ക്ഡ് ഔട്ട് തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എന്തായാലും ഈ ടൈപ്പ് ഇന്റഗ്രൽ എക്സാമിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടത്തുന്ന എക്സാമിന് അല്ല പറയുന്നത്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ഉണ്ടാവും, എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ചെയ്ത് ശീലിക്കണം. അവിടെ പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് ഇതാണ് മെത്തേഡ് എന്ന് പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയിരുന്നിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസ് വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 5-6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും തപ്പിപ്പോണ്ട, ഇതിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. അതിൽ ആൻസേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട്, യു മേ ചെക്ക് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അവസാനിപ്പിക്കാം സംശയമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ.